ನಮಸ್ಕಾರ. In my today's analysis, I am discussing CPC. CPC complete portions we have covered in our videos, and as we know that now you are on the preparation of forthcoming examination. So you are interested in certain solutions of the problems also. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am discussing certain problems which are appeared in our previous question paper, and this is problem number 1. Problem number 1. A is residing in Delhi, beats B in Calcutta. Beats B in Calcutta. So here the person suffering is B. B wants to file a case against A. Where he can file? Shoot. Advise him. This is the question. This is a question relating to place of filing the suit. This is the one question. The same question is here also. A is residing. It is a repeated question, is repeated. For this again I can number it as 1. This I will number it as 2. 2 I will come later. First I will discuss question 1. I will discuss question 1. See, in CPC section 19. Section 19 discusses this issue. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಶೂಯಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ಶೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ರಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಹಿಯರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬೀಟನ್. B is beaten. B is beaten. So here wrong is done to B. Wrong is done to B. Therefore section 19 is applicable here. Section 19 of CPC is applicable here. Suits for compensation, because he wants to file a suit for compensation. He is not going for a criminal case. He is going for a civil case. Here the wording used is B wants to file shoot. Shoot means it is a civil case. Shoot means it is a civil case. So he wants to file a shoot. So therefore he wants to claim compensation. These things are implied. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೊಡೆತ ತಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ದಿವಾನಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಶೂಟ್. ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದೇನು, ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಆಫ್ CPC ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 19 of CPC is applicable here. Suits for compensation for wrongs done to person are movable. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So here our case is wrongs to person, where a suit is for compensation for wrong done, compensation for wrong done to the person or movable property if the wrong done is within the local limits of the jurisdiction of the court.
and the defendant resides or carries on business or personally works for grain within the local limits of the jurisdiction of another court. Suit may be instituted at the option of the plaintiff. At the option of the plaintiff. Therefore, plaintiff has got full right to file the suit at various places. It is his choice. Illi, it is the choice of B. It is the choice of B. Illi, idu B ಆಯ್ಕೆ. B ಆಯ್ಕೆ. B can choose. B can choose between the places. Now, what are all the places? He is residing in Delhi. This is one place. Who? A is residing in Delhi. Therefore, B wants to file a suit on A. So, A is residing in Delhi. Second thing, the beating is happened in Calcutta. Beating is happened in Calcutta. Therefore, B wants to file a suit against A. He can either file in Calcutta or he can file in Delhi. That is the meaning of it. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ wrong done movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು jurisdiction ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದ್ರೆ and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction, suit may be filed. Nodi, suit may be filed or instituted at the option of the plaintiff at any of these places. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು jurisdiction ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆದಂತಹ jurisdiction ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟು ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಾನ್ಗೆ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದಿನ್ ದ ಲೋಕಲ್ jurisdiction ಆಫ್ ದಟ್ ಎನದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ jurisdiction ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಪ್ರಕಾರ we can say I am talking about solution number 1. Solution 1 ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ B can file the suit either at Delhi or at Calcutta as per section 19 of CPC, as per section 19 of CPC 1908. This is the answer. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು. You can write this. The same thing is actually illustration. ಇದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ illustration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ illustration ಕಾಪಿನೇ ಇದು ನೋಡಿ. illustration ನಾನು ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. This is the printout taken from the Baer Act. That is available in CPC Avatar Singh book. A is residing in Delhi, beats B in Calcutta. B may sue A either in Calcutta or in Delhi. Either in Calcutta or in Delhi. The answer is over. ನೀವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? The same thing is, you can write one more thing here. ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್
Answer 1 for problem 1. Section 19 of CPC provides option for plaintiff. Option for plaintiff. Plaintiff to file suit at any place, that is, therefore he can, here he means B can, I can make it as B instead of B can file suit either at Calcutta, where wrong is done, or at Delhi, where he resides, where A resides, not he. I think, let me see the problem again. A residing in Delhi beats B in Calcutta. B wants to file a suit against A. Yes. Where A resides. Where A resides. The illustration A under section 19 also gives the same example. This is the answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಲಮು 19ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾವೇದಾರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಕನ್ವಿನಿಯೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವನು ಎಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಯು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಘಟನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಈ CPCಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Now, one more problem is there in this. There is one more problem. What is that one more problem? The problem is second one. A is deciding in Delhi, publishes in Calcutta statements of defamation to B.
ಎ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಹಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬಿ ಯ ಮೇಲೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬಿ ಯ ಮೇಲೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮದ್ರಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿ ಯ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿ ಎ ಮೇಲೆ ಮಾನಹಾನಿ ಕಟ್ಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಡಿಫೇಮೇಷನ್ ಶೂಟ್. ಫೈಲ್ ಎ ಶೂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎ. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಶೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್? Again section 19, same section 19, and same example is available here. Same example is available here. You see the example. A third example. Here third example you have to see. You have to see the third example. Third example is here. A is residing in Delhi, publishes in Calcutta statement of defamatory to B. The newspaper is circulated in Bombay, Madras and Raipur. B may sue A either in Calcutta or in Delhi or in Bombay or in Madras or in Raipur. Or in same. Again, the answer is same. Section 19 applies to this problem also. Section 19 also applies to this problem also. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಹಾಗೇನೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾನಹಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಏನು ಬಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯು ಬಾಂಬೆ, ಮಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೀನು ಏನ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರಿ. ಅದೇ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ this question number 2. Answer 2. It is a case of defamation. In defamation, both civil and criminal case can be filed. Both civil and criminal cases can be filed. Criminal cases can be filed. Point number 1. Point number 2. The problem is to file a suit. Therefore, it is a civil case, suit. Hence, civil defamation, civil case. Therefore, defamation is a wrong. Hence, as per
Section 19 of CPC. Section 19 of CPC, Civil Procedure Code 1908. 1908. The person, who is that person? B has to file the suit. B has to file this. The B can file suit in any of the phases. Any of the places. Number 1, where defamation happened. Where defamation happened. Defamation happened in Calcutta, because he said there. In Madras, what are all the places they have mentioned? Defamation happened because he said in Calcutta, Bombay, Madras, Raipur. Bombay, Madras, Raipur. Madras, Bombay, or ರಾಯ್ಪುರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು at Delhi, where A resides. Where A resides. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆನ್ಸರ್ 2. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಮಾನಹಾನಿಯ ಕಟ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪರಾಧಿಕ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಪರಾಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ. 2 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೂಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾನಹಾನಿ ಕೂಡ ಮಾನಹಾನಿಯು ಒಂದು ಅಪಕೃತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲಂ 19 ಪ್ರಕಾರ ಬಿಯು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದಾವೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ರಾಯಪುರ, ಬಾಂಬೆ, ಮಡ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾನೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಎ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು, ಮಾನಹಾನಿ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 1 and 2 ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಬೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ CPC. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಷಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಮೇಟರಿ ಟು ಬಿ. ಬಿ ಮೇ ಫೈಲ್ ಈದರ್ ಎಟ್ ಎ ಆರ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. Right to sue arises during his minority. X dies one day after attaining majority. 1 day after attaining majority. He is succeeded by his son, who is a minor. Determine the period of limitation. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ದಾವೆಯ ಹಕ್ಕು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ 1 ದಿನದ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, 1 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗನಾದ ವೈಯು ಆತನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಮಿತಿ ಅವಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕಾಲಮಿತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ on Limitation Act. Limitation Act 1963. This is a problem of Limitation Act 1963. And this is a case relating to Section 6 of the Limitation Act. Section 6 of the Limitation Act, read with subclause 3 and 4. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ he must be legally eligible to fight, then only Limitation Act operates. If he is not legally able to fight, the law will wait for him. ಕಾನೂನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತದೆ. ಅವನು ಲೀಗಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕಾದು ಯಾವತ್ತು ಅವನು ಲೀಗಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಿಕಿಂಗ್. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, X attains majority, the limitation period starts ticking. The limitation period starts ticking. But the day available for him to file the suit is only 1 day. Only 1 day. I think this can be answer 3. I can write this itself as answer 3. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮೇಜರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 18 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. This is first day.
first day. Let us assume that the limitation is for 180 days or 90 days. 90 days. So this is first day. Now assume that this is second day. Second day. So on the second day he dies. So limitation started here. Limitation started here. This is the situation. Very peculiar situation. Therefore, once the limitation starts, it will not stop ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Once the limitation start, it will not stop. ಆದರೆ what is important here? The second day of the ticking of the limitation. He dies on the second day. On the second day. But his son is a minor. ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವನ ಮಗ ಸನ್ ವೈ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ there was no problem. There was no problem. He would have filed the case within 90 days. 90 days hypothetical ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್. ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ his son is a minor. His son is a minor. Here y is not major. Y is minor. Y is minor. ಇವನು ಮೈನರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? On the date, on the death, and hence he cannot file the suit. Why cannot file the suit? But the limitation is clicking. Limitation is running. What to do? This is the peculiar situation of problem. Here actually your judicial mind has to work. Your judicial mind has to work. ನೋಡಿ, what I am assuming is, ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನು ಫೈಲು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಸ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲೇಂಟ್ ತಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗ ಅವನು ಏನು ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಟೈಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪಿಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ultimately what court wants, what for CPC is there? CPC is there to find out the ends of justice. Our laws are there to see that justice is not defeated. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ our limitation act is also an adjective nature of act. It is an act where it actually enhances the law and it helps for the justice. ಆದ್ದರಿಂದ ends of justice have to meet. ಇಲ್ಲಿ ultimately ನ್ಯಾಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. The son can file the case once he gets majority. That is my opinion. The court invoking the principles of bona fides. ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಮಗನಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಮಗ ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ 3 ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಆನ್ಸರ್ 3. Who are all the persons? Maybe the naming given are X and Y. Okay. Naming given are X and Y. X ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ನಿಧನ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ
ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ದಿನವೇ ದಿನದಿಂದ ಕಾಲಮಿತಿ ಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಮಿತಿ ಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗನು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದಾವೆ ಹೂಡಲಾರ. ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದು. ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಲಂ 14 ಪ್ರಕಾರ ವೈ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ನಂತರ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. This is my answer. Whatever English answer is there, that is available here, and whatever Kannada answer is there, I have given it here. This is for problem number 3. Now there is one more problem. Problem number 4. This problem 4. Now let us check what is problem number 4. A's wife, here A has married and his wife refused to return to her husband, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, and allowed him to exercise conjugal rights. In the Marriage Act, or Hindu Marriage Act, okay, there is a provision of conjugal rights.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗಂಡನ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕು, ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಏನೇನು? ನಂಬರ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 29 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1963. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸೇವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾರೇಜು, ಡೈವೋರ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮ್ಯಾರೇಜು, ಡೈವೋರ್ಸು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಸೇವ್ ಆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಲಾ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ restitution of conjugal right is a continuing. Yes, this is section 22. It is a continuing cause of action ಅಂತಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಕಾಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, 4 ವರ್ಷ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 22. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು? ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, Limitation Act do not apply. For this, Limitation Act do not apply. Point number 1. ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? Conjugal right is a continuing cause of action. Conjugal right is a continuing cause of action. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. Therefore, point number 3, what you can write is, point number 3, no limitation for filing suit. No limitation for filing suit. ಈ 3 ಉತ್ತರನ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಈ 3 ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆನ್ಸರ್ 4. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮವು
ಕಾಲಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲಂ 29(3) ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್? ಆದ್ದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇಳಲು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ದಾವೆ ಹೂಡಬಹುದು. ಈ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಂತಾಳೋ ಅವತ್ತು ಅದು ಹಕ್ಕು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. So I have solved problem number 4. Now I shall go to problem number 5. This is actually problem number 4, English version. Problem number 4. English and Kannada also I have done. Then this is 3. This is now I will go to this problem number 5. I will name this problem as problem number 5. This as problem number 5. And the answer I have written here only. What is the problem? This problem is also same. Srikanth went to file a suit against Venkatesh as the court was closed due to holiday, and that being the last day of the limitation, he could not file the suit. Srikanth seeks extension of period. Is it possible ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅವತ್ತು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ. 300 ನಾವು 180 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 180ನೇ ದಿವಸ ಅವ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೀಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತೋ ಏನೋ, ವಕೀಲರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತೋ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಕೋರ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎ ಸೀಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೇಸ್ನ ನೀವು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ತಾನ ಅಂತ. ಅವನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ತಾನ. ವಿಲ್ ಹಿ ಸಕ್ಸೀಡ್? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು, ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 5. ಆನ್ಸರ್ 5 ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್. 1963. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ expressly provides for extension of time when the court is closed. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟು ರಜಾ ಇದ್ರೆ the limitation period extends till the day when the court reopens. ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗೋ ದಿನದ ತನಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲಮಿತಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4. ಸೆಕ್ಷನ್ 4ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ರಜಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದಿನದ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕಾಲಮಿತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಮು 4ರಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಪುನಃ ತೆರೆದಾಗ ದಾವೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. This is the answer for this problem number 5. This is also problem number 5 only, but written in this is 1 year, that is another year, different years. Yes, I think now I am going to problem number 6. Problem number 6. ಏನಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6? Ramesh has instituted a suit against his wife Aruna in civil court of Dharwad. Aruna is belonging to Kalaburgi with her parents. She has no income of her own, and she is finding difficulty to come to Dharwad frequently to attend the proceedings. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ there is a person, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ರಮೇಶ್
ಧಾರವಾಡ divorce petition. Then Aruna yaru wife. She belongs to her parental house in Gulbarga, Kalburgi. ಸೊ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕವ್ರೆ. ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ? ತಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ಧಾರವಾಡ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್. ಅರುಣಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್. ಇವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನಸ್ ಲಿಟಿಸ್. ಏನು? ಅರ್ಜಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ದಾವೇದಾರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ದಾವೇದಾರ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ CPCಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಒಂದು ಪ್ರಾವಧಾನ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಆಫ್ CPC ಗಿವ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಅವರುಗಳ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಎನದರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? The primary object of the procedure law is to facilitate justice. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ದಾವೇದಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾವೆ ಹೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ CPCಯ ಕಲಂ 24 ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ, ನ್ಯಾಯದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನ್ಯಾಯ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಎ ಕೇಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಪುಷ್ಪದೇವಿ ವರ್ಸಸ್ ಜಯನಾರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಈ ಕೇಸ್ ಲಾನು ಬರಿಬೋದು, ಬರಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ transfer of the case under section 24 should ordinarily be ordered in favor of wife, giving paramount importance to her convenience. ನೋಡಿ, ಈ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ he can try the proceedings to be transferred to ಕಲಬುರ್ಗಿ.
ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು this is problem number 6. I will go to problem number 7. What is problem number 7? Problem number 7. Bhargav has taken a loan from Sagar. Bhargav is creditor. Sagar is debtor. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ it is not which has given an amount of 50,000 rupees. An amount of 50,000 rupees. 50k loan. So there is a limitation period of 3 years. Here this limitation period is 3 years. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಲೋನ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಈ ಭಾರ್ಗವ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಸಾಗರ್ ಬಾರಿ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಡೋ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ 1-2 ದಿವಸ ಮೊದ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು. ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ, ಪೇ ಲೋನ್. ಹೌದು, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಸೇಸ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸೈನ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಟೈಮ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂಡ್. ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಫ್ರೆಶ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಲ್. ಮತ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎ, ಇದೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ 18(2). ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 18(2)(a). ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ refusal to pay the dues is also considered as a valid acknowledgement.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅವನು ಎಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ನಾಲಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. Therefore, it is a valid acknowledgement even though he refuses to pay. He refuses to pay. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಭಾರ್ಗವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರ್ಗವನು ಸಾಗರ್ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ ಸಾಗರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಹಿ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜ್. He is loan from Sagar. He is Sagar. He is Bhargav. Make correction. Bhargav. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಗರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೇಸ್ ಈವನ್ ದೋ he refuses to pay. So Sagar can file a case. Sagar can file a case as he gets extension of another 3 years. Another 3 years ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ರಸೀದಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 18(2)A ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಟೈಮು ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸಾಗರ್ನಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. So with this, I have concluded what was required for our CPC, Civil Procedure Code. CPC, complete portion I have done. Complete portion done, including problems. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು CPC ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ CPC ಬರೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತು, ನಾನು CPCನ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು CPC ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನು ಒಂದು 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿತ್ತು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಆ್ಯಕ್ಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ 5 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಗೈಸ್.